जुहार शांते आसंतु शांते आसंतु। चंद्रमणि आज्ञा एठी सब ठीक ठाक चली तो आज्ञा शांते सब ठीक ठाक चली समस्त को पेट भर्ती करी खाइबा को दियो काहार जेमिति किछि उणा न रुहे सेथि प्रति नजर रखिबो। आज्ञा शांते शांते सेपटे लोक मानकु वस्त्र बंटन व्यवस्था हेछि आपण जदि निज हाथ रे किछि दियंते ताहले भलो होंता। हो ठीक अछि चलो। चंद्रमणि वाणिज्य पई हमर जो जहाज जाइथिला ता खबर कोन? शांते जहाज वाणिज्य सारी फेरी आसीछि मु तार हिसाब किताब करि देछि सबु खर्च तुटिला परे 5000 स्वर्ण मुद्रा लाभ हेछि एथरक भलो लाभ हेछि। आज्ञा सबु सेई जगन्नाथन को इच्छा। जुहार शांते। किरे मकरा तू एठी तोर कोन हेछि? शांते मु मो झियो बाहागर करूची आपण जदि किछि सहाय्य करंते ताहले बहुत भलो हुंता। अच्छा हो चंद्रमणि या झियो बाहागर पई 100 स्वर्ण मुद्रा देई दियो। आज्ञा शांते। शांते आपण ए गरीब को उद्धार कले आपण महान शांते आपण मो पई भगवान। अरे नाई नाई मु किछि नुहे देला वाला सेई जणे प्रभु जगन्नाथ सबु तांकरी इच्छा आमे केवल तांकरी दास। महाराज ये होउछंती जमीदार दीनबंधु सामतराय ये बहुत महत काम करूछंती 7 खंड मौजारे यांकर बहुत जस कीर्ति रहिछि ये प्रतिदिन हजार हजार दरिद्र नारायण को अन्न भोजन सह वस्त्र दान करंती गरीब लोकों को साहाय्य करबा सहित शह शह कन्या को बाहाघर पई आर्थिक साहाय्य करंती मनीष तथा जीवजंतु पई मध्य कूओ पोखरी आदि जलाशय खनन करिसंती। बहुत बढ़िया तुमर ए महान कार्य पई मु बहुत प्रसन्न तुमे बहुत भलो कार्य करूछ एथि पई तुमको बहुत बहुत साधुवाद। नाई महाराज दान देबा पई मु बाकी सबु सेई प्रभु जगन्नाथन को कृपा। हां मु जानिछि प्रभु जगन्नाथन को इच्छा बिना गछर पत्रटिए भी हलिबा असंभव किंतु जेहेतु ए महान कार्य से तुम द्वारा करूछंती तेणु तुमे भी प्रशंसार पात्र सेति पई ए दरबार रे मु तुमको सम्मानित करबा को चाहूची आज ठारू मु तुमको महादानी उपाधि प्रदान कली। महाराज एहा आपनकर बड़पण मते एहार योग्य भाबिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद सबु सेई चकाडोळा प्रभु जगन्नाथन को इच्छा। जय जगन्नाथ। गोटे मंडा पिठा जगा को देबी आउ गोटे मु खाइबी। ओरे खाइबा को मिलिबो की? हां मौसी एई निया गोटे मंडा पिठा खाइ निया। हेले पुआ आमे तो 2 जण अछु किंतु एटा मु जगा पई आनिथिली। हाउ निया मो पाखरे 2टा पिठा अछि। अरे बलराम तो मुह काहे सुखिला लागुची तोर कोन हेची? तो पई मंडा पिठा आनिथिली बाटरे 2 जण भोकिला लोक देखाई गले तांको देई देली। भलो कथा तो भोकिला लोकन को खाइबा को दबा पुण्य काम किंतु गोटे पिठा मु तो पई आनिथिली। सुन सांग भोकिला लोकन को आहार देबा जहा मते देबा सेया। हाउ काली मां को कहि तो पई आउथरे पिठा तयारी करी देबी। हाउ सुन आसंता काली आमे वीर गोविंदपुर जमीदारंक घर को अन्न खाइबा को जीवा। काहे की से तते निमंत्रण करिसंती की? नहीं से निमंत्रण करि नाहंती किंतु तांको अन्न खाइबा को भारी इच्छा होची। काहे की श्री मंदिर रो 56 भोग कोन तते भलो लागुनी? अरे नाही सेमिति किछि नाही सेठा को जिबार आउ गोटे कारण अछि। की कारण कहूनु तू कहिले सिना जानिबी। वीर गोविंदपुर रो जमीदार गजपतिंक ठारू महादानी उपाधि पाइला परे तांका मस्तिष्क भ्रम घटिछि। जानिछ चंद्रमणि ए दुनिया रे सबुठारू बड़ दानी किए? आज्ञा आउ किए शांते आपण शांते? ना ना मु नुहे बड़ दानी हेउछंती प्रभु जगन्नाथ मु हेउछि द्वितीय बड़ दानी। श्रीक्षेत्र जेमिति केही खाली हाथ रे फेरेनी सेमिति मो द्वाररु केही खाली हाथ रे फेरेनी। बड़ दांडर जेमिति हजार हजार भक्त प्रतिदिन प्रसाद सेवन करंती सेमिति मोर एठी प्रतिदिन हजार हजार गरीब लोक अन्न खाउछंती। एईटा मोर हेउछि द्वितीय बड़ दांड। आज्ञा शांति आपण ठीक कथा कहिसंती। चंद्रमणि आज्ञा शांति मो नाटा कोन कहिलो? आपण हेउछंती शांते दीनबंधु सामंतराय। अरे एबे मु खाली शांते नुहे महादानी शांते दीनबंधु सामंतराय। महाराज गजपति स्वयं मते एई उपाधि देइछंती
ତେଣୁ ମତେ ଏବେଠୁ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ ହିଁ ଡାକିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ ଡାକିବି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଏ ଚୌକିରେ ବସି ବସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କରିବ, ସେଥିରେ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁନାରୀ ଡାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତକୁ ମୋର ଜୁହାର। ସାନ୍ତେ, ମୋ ଘର ଛପର ଉଡି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ୟାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୁହାରେ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବୈଦ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଦ୍ରା କରଜ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କରଜ ଦିଏନି, ମୁଁ ହଉଛି ମହାଦାନୀ। ମୁଁ କେବଳ ଦାନ ହିଁ ଦିଏ। ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାନ ନେବିନି। ମତେ କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନରେ ସୁଝି ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ କିଛି କାମ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ କରିଦେବି। କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଦ ସେବା ଟିକେ କରିଦିଅ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ହେଇଟି ଇଏ କଣ କରୁଛ? ସେ ପରା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବୟସରେ ତମଠାରୁ ବଡ ହେବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଦ ସେବା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପାପ ଲାଗିବ। କିଛି ହବନି। ସାନ୍ତାଣୀ, ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ଦାତା ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଡ। କାରଣ ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ତା ହାତ ସର୍ବଦା ଉପରେ ରୁହେ, ଆଉ ଯିଏ ନିଏ ତା ହାତ ତଳେ ରୁହେ। ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି ମାନେ ଦାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ, ଆଉ ଯିଏ ନେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସାନ। ହଉ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମର କର, ମତେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କାହାର କଣ ଦରକାର କୁହ। ବାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ନ ମତେ ଚାଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ବୁଝିଗଲି। କୁନି କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ, ତୁମେ ମାନେ ବୋଧେ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛୁ। ଆମେ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛୁ। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛ? ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଛାଡି ମୋ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କ ଅନ୍ନର ସ୍ୱାଦ କେତେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଛାଡି ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ଠିକ କହିଛ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ଆମେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସବୁଦିନ ଆସିବୁ। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତ? ଆରେ କି କଥା, ମୁଁ ପରା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବିନି? ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଦୁଆରୁ ତୁମେ କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରିବନି। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏ କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ସାନ୍ତେ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୋଝେଇ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଜାହାଜ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଗଲା ସାନ୍ତେ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଗଲା। ହଁ, କଣ ହେଲା? ମୋ ଜାହାଜ ବୁଡିଗଲା? ମୋ ଛାତି, ମୋ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସାନ୍ତେ, ସାନ୍ତେ, କଣ ହେଲା ସାନ୍ତେଙ୍କର? ଆରେ ଧର, ଆରେ ଧର, ସାନ୍ତେକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଜାହାଜର ଖବର କିଛି ମିଳିଲା? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ଜାହାଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଡିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିହେବନି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏବେ ଆମ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଏବେ ଦୈନିକ 10,000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଅଧା ଧନ ତ ଜାହାଜରେ ବୁଡିଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ଗୁମାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ସାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପୋଡି ଯାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ଅନ୍ନଛତ୍ର ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। କୋଷ ଘରେ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେବଳ ଅନ୍ନଦାନ ଯାହା ଚାଲିଛି। ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି?
ଏବେ ମାତ୍ର ଦିନକୁ 10 ଜଣ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଜିଠୁ ସବୁ ଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ସାନ୍ତେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହେଇଟି ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଦିନ କେଇଟାରେ ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଠାତ୍ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ମହାଦାନୀ ଶାନ୍ତେ, ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମହାଦାନୀ ଶାନ୍ତେ, ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଣାମ ମହାଦାନୀ ଶାନ୍ତେ। ଆଜି କଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ହବନି କି? କ୍ଷମା କରିବେ କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦାନ ନେବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଭୋକିଲା ଅଛୁ। ଆମକୁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଦୁହିଁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ମହାଦାନୀ ଶାନ୍ତେ, ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନାହିଁ। କଣ କରିବି? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମୋ ସହ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି କେଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୋଧେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଶାନ୍ତେ, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ନଥାଏ। ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଥିଲି। ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଲେ କାହିଁକି? ତମେ ଭୁଲ କରିଛ। ଦାନ ଦେଇଛ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲ, ଆଉ ସେଇ ଗର୍ବରେ ତମେ ଗୁରୁ ଲଘୁ କିଛି ମାନୁ ନଥିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ତାହା ସହିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗର୍ବ ସହିପାରିବେନି। ସେ ପରା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ହରି, ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ପରା କାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିବ କହୁଥିଲ। ଏଇଟା କାଳେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ଆଉ ଆଜି 2ଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ। ହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ମହାଦାନୀ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଅନ୍ନ ଦଉଥିଲା, ସେ ଆଜି 2 ଜଣ ବାଳକଙ୍କ ପେଟକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ପାରୁନି। ଠିକ ମୋ ଜୀବନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମହାପାପୀ, ମୁଁ ମହାପାପୀ। ଆରେ ଆରେ ଶାନ୍ତେ, ତୁମେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି। ତମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ। ଦେଖିବ ଆଗକୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଶାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କରି କରାଉଥାଏ ସେଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଦେଲାବାଲା ବି ସେଇ, ଆଉ ନେଲାବାଲା ବି ସେଇ। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏହି ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗା, ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର କଣ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଗରିବ ହେଇକି ରହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗି ସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଜାହାଜ ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାନ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ମିଛରେ ନିଜକୁ ଦାନୀ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତ ଦାନୀ ତ କେବଳ ତୁମେ। ଦେଲାବାଲା ବି ତୁମେ, ନେଲାବାଲା ବି ତୁମେ। କରି କରାଉଥାଉ ତୁହି, ତ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତୁମର ଜୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।